Hi everyone, welcome back to my class. Students, in today's session, I will be explaining you the answers for the model question paper 2. So, this is the model question paper which is being released by the district. So, the intention behind explaining you the answers are you have to prepare for your board examination. So when you start understanding the different types of questions which are found in the various types of question paper, definitely you can attend your board examinations well. So I hope you can understand the intention behind this. So previous sessionally I had solved the model question paper 1 chemistry and the biology answers, and I had explained you also. So ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ 2 chemistry answers. So starting with the MCQ questions, the first MCQ question is ethane with the molecular formula C2H6 has, and the options are 6 covalent bond, 7 covalent bond, 8 covalent bond and the 9 covalent bonds. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಬಟ್ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೇನ್, ಆಲ್ಕೀನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಕೈನ್. So here it is clearly given ethane. Ane means it is alkane. So there will be single bond between carbon and carbon atom. So by looking at the molecular formula, now let us write the structural formula. So as there are two atoms of carbon, so firstly I will write two carbon atoms. As it is alkane, so we need to write single bond between carbon and carbon atom. Now followed by 6 hydrogen atoms. See 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So now we have to write 6 hydrogen atoms. We have to write 6 hydrogen atoms. Okay. So now after writing the structural formula, you need to count how many bonds are here. So these bonds are covalent bond. ಯಾಕೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೌಂಟ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So there are totally 7 covalent bonds. I hope you got an idea. If in your examination, if they give any other molecular formula, in a similar way, you write the structural formula and count the number of covalent bonds. Very easy. Okay. So moving to next MCQ question. Question number 15. When iron objects are dipped in the molten zinc, a thin coating of zinc is found on the surface of iron. This process is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಐರನ್ ಮೆಟಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಜಿಂಕ್ನ ಒಂದು ಮಾಲ್ಟೆನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಜಿಂಕ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೊರೋಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೊರೋಷನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್, ಆಯಿಲಿಂಗ್, painting, galvanization, and you also learn about alloying. All these are some of the methods so which will be used to protect the metals being corroded. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಮೆಟಲನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಟಲನ್ನು ಜಿಂಕಿಂದ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ MCQ question is ನೇಮ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಟ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವಿ ಫೀಲ್ ಇರಿಟೇಷನ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ನಮಗೆ ಉರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. Any insect, when it stings, what happen? There is an acid present in it. So that will be released inside our skin. ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು. ಆಗ ನಮಗೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್
ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಮೆಥೆನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆ ಮೆಥೆನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ವಿ ಫೀಲ್ ಇರಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಉರಿಯನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬೀ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಯಾವಾಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಬೇಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ 1 mark questions. So the first 1 mark questions, what are antacids? See, antacids are first of all base. They are the alkalis. So alkalis anta yake karitivi, because alkalis are the bases which are soluble in water. I repeat once again, alkalis are the bases which are soluble in water. Okay, so antacids are such alkalis. They are the mild alkalis. So what do they contain? They contain sodium hydrogen carbonate. They contain NaHCO3. This is what we call it as sodium hydrogen carbonate. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಟಾಸಿಡನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೊಮಕ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೊಮಕ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಫೀಲ್ ಇರಿಟೇಷನ್. ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೈಜೇಷನ್, ನಮಗೆ ಇಂಡೈಜೇಷನ್ ಆದಾಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಫೀಲ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ಆ ಸ್ಟಮಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌ ಡು ವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್? ವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಬೇಸ್ ಟು ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಬಂದು ಆ್ಯಂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಈನೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಜೆಲುಸಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಟಾಸಿಡ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಸಿಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್, ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬೇಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್. ಸೊ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಆ್ಯಂಟಾಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಫ್ರಮ್ acidity and also the indigestion. So moving to next question, the atomic radius decreases in moving from left to right along the period. ಓಕೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಸಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಇದೊಂದು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ನಾವು ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Top to bottom na we call it as down. We call it as down the group and across the period. The question is, the atomic radius decrease on moving from left to right. What is the reason? Very simple. Now let me take one of the period from the periodic table. So let me take the second period now, because in the first period there are only 2 elements. So in second period, so the first element is lithium, next beryllium, we have boron, we have carbon, nitrogen, oxygen, fluorine we have, and also we have neon. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, lithium has 2 shells. So the number of electrons present on the lithium is 2, and on the outermost shell there is only 1 electron. When coming to beryllium, we have 4 electrons. So on the first shell 2, on the second shell 2. When moving to boron, we have 5 electrons. On the first shell there are 2 electrons, and on the second shell there are 3 electrons. Moving to carbon, on the first shell 2 electrons, and on the second shell 4 electrons. Moving to nitrogen, on the first shell 2 electrons, and on the second shell 5 electrons. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, the number of electron is increasing. As the number of electron increases, as the number of electron increases in the outermost orbit, ಏನಾಗುತ್ತೆ, the attraction between the outermost orbit and the nucleus increases. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೂ ಹಾಗೂ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೂ
ಅಫಿನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೂ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೂ ಅಫಿನಿಟಿ ಕಡಿಮೆ, ದ ಅಫಿನಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಸೊ ಶೆಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಪುಲ್ಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 3 ಆ್ಯಡ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಪುಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶ್ರಿಂಕ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಅಫಿನಿಟಿ ನಾವು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಂದ 2 3 4 ಅಪ್ ಟು 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೂ ಹಾಗೂ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗೂ ಅಫಿನಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್, ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ to right, on moving from left to right in the periodic table, the atomic radius decrease, whereas on moving from top to bottom, ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಬಂದಾಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವೆನ್ ಯು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಇನ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? So now I will read out the answer. See, as we move from left to right across the period, the number of shells remains same. So as I told you, in second period only there was 2 shells. But as the atomic number increases, what happened? The nuclear charge increases. That is because the electrons are keep on adding. So as electrons keep on adding on the outermost shell, the atomic size will decrease, because the attraction between the nucleus and the outermost orbit's electron increases. Clear? So the next 1 mark question is, what is catenation? See, catenation and tetravalency both are very important concepts from the lesson carbon and its compounds. So because of the catenation and tetravalency, carbon can make a longest chain. So what is meant by catenation? See, very simple. Catenation andre, it's a unique property of the carbon. See, carbon is making a bond with other carbon atom. So carbon is making a bond with other carbon atom, thereby it form a longest chain. So carbon can make a straight chain, and carbon can also make the branched chain like this, okay, and carbon can also make the cyclic chain like this, okay. So it has the unique ability to bond with the other carbon atoms. So this property is called as catenation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಯು. Catenation means it's a unique property of carbon to form the bonds with the other carbon atom. Thereby, it gives rise to a large molecule. Clear? So now 2 marks first question is, what are structural isomers? And write the isomers of butane. I hope ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ isomers ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. I repeat once again. See, isomers means they are the compounds which have same molecular formula but different structural formula. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಇರುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ರೈಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ C4H10. ಸೊ ಹೇಗೆ C4H10 ಅಂದರೆ, ನೀವು ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ N=4 ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಆಲ್ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಯು ಗೆಟ್ C4H10 ಆಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ಯೂಟೇನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮರ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ವಿ ರೈಟ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಐಸೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಟ್. C4 ಇಸ್ ದೇರ್, 1 2 3. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ 4th ಕಾರ್ಬನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ C4 ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್.
Now we have to write 10 hydrogen atoms. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. So now it's time to write the number of hydrogen atoms. So this is how we write the structural formula for isomer. Very simple. So ಈಗ isopentane ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ so write 1, 2, 3 and 4 and let the fifth carbon be out. Okay, so this is how you write the isomer structure. Longest carbon chain ಇಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ನ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ it will become a iso structure. So ಈಗ just check it, ಇದು ಕೂಡ C4H10 and ಇದು ಕೂಡ C4H10, but we are writing the structural formula in different way. ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ it is having same molecular formula, but here the structural formulas are different. We can write different structural formula. So this is what we call it as structural isomers. So now I will read out the answer for you. Compounds having same molecular formula but different molecular structures, that means different structural formula. Okay, so they are called as isomers. So for butane we have two isomer. So one is N-butane and this is isobutane. Okay, this is having straight chain and this is the branched chain. So moving to next question, draw a diagram to show acid solution in the water conducts electricity. So ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಂದು ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಸನಿಂದ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯು ಗೆಟ್ 16 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. Very easy to score. So practice all the diagrams. Next question is, what are neutralization reactions? Illustrate with an example. See, neutralization reaction related ಆಗಿ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇನ್ ದ playlist lab activities. I will also give the link in the description box below. After watching the video completely, do watch that lab activity to understand the reaction. So then what is meant by neutralization reaction? See, a neutralization reaction is a reaction when an acid and base react. They react to form water and salt. So ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ವಾಚ್ ದ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಸಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಲೆಟಸ್ ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬೇಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಬೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್, ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಯರ್? ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಬೇಸ್ಗೆ HCl ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್. Okay, so and the one more example here is, let us take the one more base. So magnesium hydroxide is MgO. So magnesium hydroxide ಗೆ ನಾವು HCl hydrochloric acid ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ we get magnesium chloride MgCl2. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ Mgನ A ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓನ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ನ, ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿ. ಸೊ Mg ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ Cl, ಏನಾಗುತ್ತೆ? MgCl2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ O, ಏನಾಗುತ್ತೆ? H2O ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ this is how you write the neutralization reaction. Moving to next question, there is an option here. Really option ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. See, 4 solutions A, B, C and D when tested with the universal indicator pH as 4, 1 and 11 and 7 are respectively. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ A, B, C and D ಅನ್ನೋ ಒಂದು 4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ದ pH of A as 4, pH of B as 1, pH of C as 11, pH of D as 7.
ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಯಾವುದು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಯಾವುದು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಆಸಿಡಿಕ್ ಯಾವುದು, ವೀಕ್ಲಿ ಆಸಿಡಿಕ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಈಗ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಅ ಪಿ ಹೆಚ್ ಸ್ಕೇಲ್ 0 to 7, ಸೊ 0 to 7 ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಸಿಡಿಕ್. 7ಗೆ ಬಂದಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 8 9 10 11 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಬಂದಾಗ ಬೇಸಿಕ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಏನಾಗಿದೆ, 4 ಆಗಿದೆ, ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿ ಪಿ ಎಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದಾಗ 1 ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಆಸಿಡಿಕ್, 4 ಈಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ಆಸಿಡಿಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಈಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ಆಸಿಡಿಕ್, 1 ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಆಸಿಡಿಕ್. Moving to next, solution C with the 11 as pH. So 11 will come after 10, right? So here it is basic. And we have an option here, strongly alkaline. Strongly alkaline andre idu strongly basic agide anta. Okay? So now we have solution D with pH 7. So pH 7 is obviously neutral. So ee ರೀತಿ ನೀವು pH scale ಅನ್ನು ಬರೆದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. Otherwise, if you know the pH scale, you can write which is acidic and which is basic. Clear? So now moving to 3 marks question. All the 2 marks questions are very easy. Okay. So now moving to 3 marks first question. Draw a diagram of the apparatus showing the action of steam on the metals. So this is from the metals and non-metals lesson. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So you have to label this part and you also have to label the metal sample. So this area you have to label. So this is asked for 3 mark. So totally ಈಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 1 2 mark diagram and 1 3 mark diagram ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. You will easily score 5 marks. Okay? Moving to next question. Very simple. Give the electron dot structures for ethane, ethene and water. See, very easy question. Ethane formula is C2H6, ethene formula is C2H4 and water the formula is H2O. So electron dot structural formula hege bariyodu miss. If you know the valence electrons of carbon, hydrogen and oxygen, very easy to write the structural formula as well as the electron dot structural formula. See C2H6. C2, let us write C2. So carbon ಗೆ 4 valence electron ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ atomic number of carbon is 6. First shell ಅಲ್ಲಿ 2 electrons ಇರುತ್ತೆ, second shell ಅಲ್ಲಿ 4. So this is the valence electron. So let us write 4, 1, 2, 3, 4. And for this carbon also 1, 2, 3, 4. Okay? ethane ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. So single bond. Carbon ಮಧ್ಯೆ single bond. ಏನಂದರೆ alkane. So now H6 hydrogen has only 1 valence electron because ಒಂದೇ electron ಇರುತ್ತೆ hydrogen ಅಲ್ಲಿ. So now hydrogen 1, 2, 3, 4, 5 and also 6. So ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೀತೀರಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಈಥೀನ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ಸಿ ಈಥೀನ್ ಇಸ್ C2H4. ಈಥೀನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ಕೀನ್. ಸೊ ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋಕಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ 4. ಸೊ 1, 2, 3 and 4 to create double bond. And here also 1, 2, 3, 4. So ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1, 2, 3 and also here the 4th one. I don't have place here, so I have just written below. So ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ. this is same as this. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ
ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು H2O, ವಾಟರ್ H2O ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಆಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 6. ಓಕೆ, ಸೊ 1 2 3 4 5 6 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ವಾಟರ್. So moving to next question, what are hydrocarbons? Write the molecular and the structural formula of benzene. So expected question idu. Hydrocarbons ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ along with one structure. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆ ವರ್ಡಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ hydrocarbon molecule whose structure includes only hydrogen and carbon. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಯಾಕೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ whose structure includes only the hydrogen and carbon. Okay, so moving to benzene. Benzene formula is C6H6. So it is unsaturated hydrocarbon. C6 ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. So alternate single bond and double bond for benzene. Single bond, double bond, single bond, double bond. So then you have 6 hydrogen atoms. 1 2 3 and then 4 5 and 6. This is how you write the benzene structure. ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ. ಸಿ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ, ಮೆಂಡಲಿಯೂಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೆಂಡಲಿಯೂಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೀರಾ. ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರೈಟ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲಿಯೂಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇದೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸು ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು? ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ನಿಕ್ಕಲ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಮೆಂಡಲ್ನ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ವಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, ಕೊಬಾಲ್ಟ್ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಟು ನಿಕ್ಕಲ್. ಸೊ ಮೆಂಡಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ನಿಕ್ಕಲ್, ದೆನ್ ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಅರೇಂಜ್ ದ ಕೊಬಾಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಮೆಂಡಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ನಿಕ್ಕಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ, ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರಾಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? So moving to the last question of this paper, that is 4 mark question. State the reason for the following anta kottidare. So this is also most expected question. Tumba exams alli keltare. Amphoteric oxide anno ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಸನಿಂದ. ಆಂಫೋಟೋರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಸಚ್ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಂಫೋಟೋರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಂಫೋಟೋರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನು, ಇದೊಂದು ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಂಫೋಟೋರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್. And the product form will be salt and water. Obviously acid base reaction ಆದಾಗ salt and water product ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. Clear? So the next give reason question is,
Metals are the good conductors of heat. It's a physical property of metal. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್, ಗುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಮೂವ್ ವೆರಿ ಫ್ರೀಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೂಸ್ ದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ದೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂನ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ 2,8,1. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ 1 electron, it loses 1 electron and remaining 2,8 will be there. So thereby Na become Na plus. ಏನಾಗ್ತದೆ? Na is becoming Na plus. So this is what we call it as electropositive. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾವ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ತುಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಬಾಂಡ್, ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. So next question, write the balanced equation for the following reaction taken place when ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ H2SO4 ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಜಿಂಕ್ ಈಸ್ Zn. ಸೊ when it react with the dilute sulfuric acid is H2SO4. ಏನಾಗುತ್ತೆ, zinc is combining with sulfate, so it forms zinc sulfate ZnSO4 and a hydrogen gas will be released. So ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, you all know that when a metal react with the acid, the product formed will be salt and hydrogen gas is released. Okay, this is a salt. Zinc chloride is a salt. Okay, so now I repeat once again. When zinc react with the dilute sulfuric acid, zinc combined with SO4. So it forms zinc sulfate and the hydrogen gas is liberated or released anta heltivi. So moving to next question, magnesium ribbon burns in air. See, magnesium ribbon burns in air. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ರಿಬ್ಬನನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಏರಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ನೀವು ವರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, symbols and the formulas you must know. Clear? So this is all about the model question paper 2 chemistry. So in the next class I'll start with the model question paper 2 biology answers. Hope you found this video helpful. If you find this video is helpful, kindly like and share maximum with your friends, and thank you so much for watching this video.